Glory be to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். விடுதலின் ஊழியங்களிலிருந்தும் விடுதலின் ஜெப வீட்டிலிருந்தும் இந்த மாலை பொது முடக்க கூட்டத்துக்கு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து வரவேற்கிறோம். We greet you all and we welcome you for this evening lockdown family prayer fellowship from the House of Deliverance Prayer House and Deliverance Ministry. We greet you and we bless you and welcome you for this evening lockdown family prayer service. Glory be to God. இந்த நாளினுடைய ஆரம்ப ஜெபத்தை செய்யுமாறு அருமை ஆன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். I request Anne to come forward and to pray and to start this evening service. One more prayer request, Anne, as you start. Yes, sir. Mrs. Rachel whom we've been praying for all these weeks, she is very sick right now. So doctors have lost their hope, but we have not lost the hope in Christ. 3 girls, their own daughters, are weeping for it. The father is in an unconscious state. So before we start, let's pray for also Mrs. Rachel, for God to restore the health back in her, that she should live for another few more years as a mother, as a wife, as a daughter. Kindly pray. Let God do the anointing, healing over there right now. Let's all pray for her. Loving Heavenly Father, Jesus, thanks a lot, Jesus, for this wonderful day you've given us, Jesus. At this moment, Jesus, you've gathered all of us in your name, Jesus. Where 2 or 3 gather in your name, you're present here, Jesus. Thank you so much for bringing us all together at this moment. Isappa, இன்றைய நாளோட மீட்டிங் உங்க கையில ஒப்படைக்கும். You're gonna talk to us, Jesus. Isappa, you're gonna put the right words into Sir's mouth and you're gonna talk to us, Jesus. May the Holy Spirit bring us together in your path, Jesus. You change our hearts, Jesus. Whatever kind of sins or whatever kind of thoughts or evil thoughts or deeds that are stopping us from coming to you, Jesus, you take it away, Jesus, at this moment. Help all of us to praise you and thank you, Master. You protect every single person, Jesus. Every single person would have been coming with any kind of prayer request or whatever their problems might be, Lord. Lord, when they hear the word through this meeting, Lord, help them to be blessed and help them to receive the salvation from you, Lord. Lord, at this moment, Jesus, we surrender Rachel auntie into your hands, Jesus. Jesus, even the doctors have lost their hope, Jesus, but you're the best doctor in the world, Jesus. Jesus, by your wounds we are all healed. You've always told us, Jesus. Jesus, you bore all our sickness and infirmities on the cross, Jesus. Thanks a lot for even bringing this prayer request in this meeting, Lord, so that you have brought all of us together to pray for her, Lord. You want to give her deliverance, Lord. That's why, Jesus, you brought this prayer request at this moment, Jesus. You heal her completely, Lord, Jesus. We can't do anything, Jesus, not even the doctors can do anything, Jesus, but you can do wonders, Lord, Jesus. Even at the last minute, Jesus, Jesus, you can do a wonderful miracle and bring them back to life, Jesus. You're the person who has brought even the dead to life, Jesus. And nothing is impossible with you, Lord. We surrender that auntie into your hands, Jesus. You know, Jesus, her children are weeping, Jesus. Jesus, on seeing her children weeping, Jesus, they're all your children, and you are you're filled with so much of compassion, Lord. Even you're crying that, Jesus, for that auntie, Jesus. You're gonna heal her. We believe in you, Lord. That you will heal her, and you'll make her as a testimony, Lord. You'll bring joy into that those 3 children's life, Jesus. We ask all this in a precious Jesus name. Amen. வல்லமையுள்ள காரியங்களை கர்த்தர் செய்வாராக. பராக்கிரமுள்ள காரியங்களை கர்த்தர் செய்வாராக. விசுவாசத்தோட நாம் உட்கார்ந்திருக்கிற பொழுது கர்த்தர் வல்ல காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்து கொடுப்பார். Thank you, Jane, for your wonderful prayer. May God bless you.
in the session, in the end of the meeting, again we're going to pray for Mrs. Rachel Rajkumar. Everyone are praying from their own end. Let's also pray that God should add little more years in our life, and also pray for Rajkumar. This prayer request will be done at the end again by Jane. Glory be to God. கர்த்தர் நல்லவர், அருமையுள்ள காரியங்களை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார். சேர்ந்து பாடுவோம். வல்லமையுள்ள பாடல், விசுவாசத்தோட பாடுவோம். சுகவீனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்காகவும் நாம் சேர்ந்து நாம் பாடுவோம். கர்த்தர் தேவதை அருவார், வல்லமை அனுப்புவார். Let's sing for all the people who are sick. May God heal them and may God deliver them. நேற்றைய நாள், இன்றைய நாள், நாளைய நாள், 3 நாளும் இந்த இருளின் அந்தகாரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்கள் என்று நமக்கு தெரியும். கேலண்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா அதில் போட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த இருளை ஜெயிக்கிற கிறிஸ்து நம்ம கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து. விசுவாசத்தில் ஜெயிப்போம். கர்த்தர் பெரிய மகத்துவமுள்ள வல்லமையுள்ள காரியங்களை செய்வார். For the past 3 days, yesterday, day before and today, it's the day that the satanic, the world, the leader is more happy because these 3 days are his. People will seek him more and more. But let's pray for God. Let's pray unto God. May God do the mighty things in our life. Amen. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். The prayer request that we're going to pray, the healing that God is going to give, it's the faith that we have on him. As we're going to pray for many things today, may God deliver them, heal them. May God answer our prayers according to his richness and glory. அநேக விண்ணப்பங்கள் உண்டு. இந்த நாட்களில் நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்கும்படியாகவும், கர்த்தர் வல்லமையுள்ள ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அருளும்படியாகவும் நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். நம்முடைய விசுவாசம் கர்த்தர் அநேக காரியங்களை, மகா பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென். முதல் பாடல் தமிழ் பாடல். சேர்ந்து பாடுவோம், தேவனை ஆராதிப்போம். தூய எம் இயேசு நாதா, உம் நாமம் வாழ்த்த பெருக. துதிகளின் பாத்திரரே, துதிகள் உமக்கு தந்தோ. தூய எம் இயேசு நாதா, உம் நாமம் வாழ்த்த பெருக. துதிகளின் பாத்திரரே, துதிகள் உமக்கு தந்தோ. பின் துறந்தீர் மண்ணில் வந்தீர், மாபெரும் அன்பல்லவோ. பின் துறந்தீர் மண்ணில் வந்தீர், மாபெரும் அன்பல்லவோ. பாவம் சுமந்தீர் சாபமானீர், பாவம் சுமந்தீர் சாபமானீர், பாதம் பணிந்திடுவோம்.
Jane, are you able to get it, Jane? Hallelujah, Jane. Praise the Lord. Amen. சாவை வெற்றி உயிர் தெழுத்தி சாத்தானை தோற்கடித்தி சாவை வெற்றி உயிர் தெழுத்தி சாத்தானை தோற்கடித்தி நித்திய வாழ்வை எமக்கு தந்தி எமக்கு தந்தி நித்தம் தொழுதிடுவோ இயேசுநாதா நாமம் வாழ்த்த பெருக நீகளின் பாத்திரரே துதிகள் உமக்கு தந்தோ வருவி மண்ணில் நிற்பி மார்போடு அணைத்திடுவி வருவி மண்ணில் நிற்பி மார்போடு அணைத்திடு பங்க வாழ்வை எமக்கு தருவி பங்க வாழ்வை எமக்கு தருவி மன்னா தொழுதிடுவோ இயேசுநாதா வாழ்த்த பெருக நீகளின் பாத்திரரே உமக்கு தந்தோ மாறி மாறி வாசிக்கப்பட்ட சங்கீதம் 2ஆம் அதிகாரம் 1-12 வசனங்கள் முடிய எடுத்தவர்கள் தேவமைக்காக வாசித்து ஆசை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Psalm chapter 2 verse 1-12. Please read and get the God's blessing for you and your family. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree the Lord hath said unto me. Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, let he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Glory be to God.
கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த வசனங்களை வாசித்த குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது பாடல் தேவ மகிமைக்கு என்று சேர்ந்து பாடுவோம். ஒரு ஆங்கில பாடல், பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றிய ஒரு பாடல் சேர்ந்து பாடுவோம். A song about Holy Spirit. Let's sing and glorify God together. The Holy Spirit came at Pentecost. He came as mighty fullness then. His witness through believers won the Lord, and multitudes were born again. The early Christians scattered o'er the earth. They preached the gospel fearlessly. Though some were martyred and to lions hurled, they marched along in victory. Come, Holy Spirit, dark is the hour. We need your filling, your love and your mighty power. Move now among us, stir as we pray. Come, Holy Spirit, revive the church today. In an age when darkness gripped the earth, the just shall live by faith and love. The Holy Spirit gave the church new birth as Reformation fires burn. In later years the great revivals came, when saints would seek the Lord in prayer. Oh, once again we need that holy flame to meet the challenge of today. Come, Holy Spirit, dark is the hour. We need your filling, your love and your mighty power. Move now among us, stir as we pray. Come, Holy Spirit, revive the church today. Proverbs chapter 19 verse 21. Please read and get the God's blessings for you and your family. நீதிமொழிகள் 19ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Amen. மனுஷனுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் அநேகம், ஆனாலும் கர்த்தருடைய யோசனையே நிலை நிற்கும். ஆமென். 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை வாசித்த இருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இருவருடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இவர்கள் கேட்கிற காரியங்களை கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Glory be to God. மூன்றாவது பாடல் தேவ மகிமைக்கு என்று நாம் பாடுவோம். ஒரு தமிழ் பாடல், நல்ல பாடல், சேர்ந்து என்னோடு பாடும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். பரிசுத்தவானுடைய ஓட்டத்தை குறித்துதான் ஒரு பாடல். நாம் எல்லாரும் ஒரு நாள் இதை நோக்கி நாம் ஓட போகிறோம். சேர்ந்து பாடுவோம், தேவனை நாம் ஆராதிப்போம்.
பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன், என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. லாபமான அனைத்தையுமே நான் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன். லாபமான அனைத்தையுமே நான் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன். இயேசு ராஜாவின் இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன். இயேசு ராஜாவின் இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். எத்தனைதான் இடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். எனக்காக இயேசு நியமித்த இந்த பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். எனக்காக இயேசு நியமித்த இந்த பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். என் மணவாளன் இயேசு ராஜாவை
நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். என் மணவாளன் இயேசு ராஜாவை நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். என் ஆசை எல்லாம் என் இயேசுதானே, அவர் பொன்முகம்தான் நான் பார்க்கணுமே. என் ஆசை எல்லாம் என் இயேசுதானே, அவர் பொன்முகம்தான் நான் பார்க்கணுமே. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. பரமழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன். என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன், நான் ஓடுகிறேன். என் இயேசுவுக்காய் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Proverbs chapter 16 verse 9. Please read and get the God's blessings for you and your family. நீதிமொழிகள் 12 அதிகாரம் 9 வசனம் எடுத்தவர்கள் தேவமைக்காய் வாசித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Amen. தமிழ்ல யாரை வாசிக்கிறீங்களா? மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும், அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கர்த்தர். ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் தாமே இந்த இரு வீட்டாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். உன்னதங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை நிரப்பி கர்த்தர் பாதுகாத்து இவர்கள் ஜெபிக்கக்கூடிய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்டு பதிலளிப்பார். ஆமென். 4வது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், சேர்ந்து பாடுவோம். அருமையான விசுவாசத்தினுடைய பாடல், பேதுருவும் யோவானை பற்றிய ஒரு பாடல். A song about Peter and John, about a song of faith. Let's sing and glorify God together. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held out his palms, and this is what Peter did say. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held out his palms, and this is what Peter did say. Silver and gold I have none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Silver and gold I have none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. He's walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held out his palms, and this is what Peter did say. Silver and gold I have none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. He was walking and leaping and praising God. He went walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. பேதுருவும் யோவானும் எழுந்து நட, எங்களிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, வெள்ளியும் பொன்னும் எங்களிடத்தில் இல்லை, எங்களிடத்தில் இருக்கதை உனக்கு தருகிறோம் என்று சொல்லி எழுந்து நட என்று சொன்ன பொழுது அந்த சப்பான் எழுந்து நடந்தான். என்று நாம் ஜெபிக்க போற காரியங்கள் கர்த்தர் மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாய், சுகத்தை கொடுக்கும்படியாய் நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். As Peter and John said, we do not have silver and gold to give you, but what we have will give you. And they said, in the name of Jesus, rise up and walk. The leper happened to get up and walk. Today, our prayers are going to be for the people who cannot. At the end, when Anne is going to pray for Mrs. Rachel Rajkumar, who was in a very critical condition, let's all join and pray for her and her husband Rajkumar. 3 daughters who are there. If the parents are not going to come home, imagine the state of them. அந்த 3 மகள்களும் தகப்பனும் தாயும் வீட்டிற்கு வரவில்லை என்றால் ஹாஸ்பிட்டலே இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுப்பார். பேதுருவும் யோவானும் சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் இப்படி அங்கே அற்புதத்தை நிறுத்தினாரோ, இன்று நம்முடைய ஜெபத்திலே ஆண்டவர் அங்கே பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்க போகிறார். வல்லமையோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள். ஆராதனை மொழியிலே ஜெபித்துக் கொள்வோம். We're going to pray for them. Keep praying till the end of the prayer meeting. And finally, we're going to pray God is going to do much more things. As God did the miracles when Peter and John said unto the leper, that God is going to answer our prayers. Let's read Isaiah chapter 14, verse 24. Please read and get the God's blessings for you and your family. ஏசாயா 14 அதிகாரம் 24 வசனம் எடுத்தவர்கள் தேவமைக்கு என்று வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும், நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலை நிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார். The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have taught, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand. Amen. Glory be to God. இன்னும் அதிகமான வசனங்கள் செய்தி நேரத்திலே வரும். இந்த வசனங்களை வாசித்து பெற்று ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர் செய்தி நேரத்திலே வாசித்துக் கொள்ளலாம். இன்னும் many more words, Bible verses will be coming during the sermon time. Please read and get the God's blessings for you and your family. May God bless the person who happened to read it. இந்த வசனங்களை வாசித்தவர் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். சாட்சி நேரம். உங்கள் சாட்சிகளை தேவ மகிமைக்காக நீங்கள் சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த நேரங்களில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேகர் மருத்துவமனையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அநேகர் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள், அநேகர் கஷ்டப்பட்டு நெருக்கத்திருக்கிறார்கள், தங்களுடைய சொந்தங்களை இழந்து நண்பர்களை இழந்திருக்கிற சூழ்நிலை. கர்த்தர் நம்மளை ஸ்திரமாக வைத்திருக்கிறார். நமக்கு வேண்டிய ஒரு சத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு அப்பாவோ ஒரு அம்மாவோ நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய தேவையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நம்ம நன்றியா இருக்கணும். கர்த்தருக்கு மகிமையாக உங்கள் சாட்சிகள் இருக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Let your testimonies glorify God. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நேத்து எங்க அத்தைக்கு 75th பர்த்டே காண கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினாருங்க. எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. சமாதானமா ஒரு குட்டி ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு நல்ல ஒரு கெட் டுகெதரும்
அந்த இன்னொரு வருஷம் பார்க்கக்கூடிய கிருபை, நல்ல ஒரு ஹெல்த் அத்தை கொடுத்ததுக்காக கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம். அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லா பப்பீஸ்ங்களுக்கும் கடவுளுடைய கிருபையால நல்ல ஒரு ஹோம் கிடைச்சிருச்சு. சோ இதுவும் கர்த்தருடைய இறக்கம் தான். ஸோ ஆல் praise and glory to God. Thank you brother. கர்த்தருடைய கையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிக நாள் இந்த பூமியிலே இருக்கும்படியாக இருக்கிறது. தாயாருக்கு 75 ஆண்டுகள் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். நல்ல பிள்ளைகள் 2 பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். கணவனை கொடுத்திருக்கிறார். மருமகளை கொடுத்திருக்கிறார். 3 பேர பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஆசீர்வாதமான ஒரு ஊழியம் ஆலயங்களிலே முதன்மையாக நின்று செய்யும்படியாக மற்றும் குடும்பத்திலே ஒரு பெரிய குடும்ப தலைவியாக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். நல்ல சுகத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். மென்மேலும் கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து அதனுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து கொடுப்பாராக. சாட்சி சொன்ன சகோதரியும் அவருடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் மென்மேல் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். எனி மோர் டெஸ்டிமனி சாட்சிகள் தான் நீங்க சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். Praise the Lord. Praise the Lord, ma'am. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Okay sir. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. மே மந்த் செகண்ட் வீக்கில் வந்து என்னோட அம்மாவுக்கு வந்து ஃபீவர் ஒரு நாள் தான் இருந்தது. பட் அவங்க வந்து அந்த வீக்லேயே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பலகீனமாகி எழுந்திரிச்சு நடமாட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அப்படியே படுக்க மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஒரே ஒரு நாள் தான் டெம்பரேச்சர் இருந்தது. பட் அவங்களுக்கு சுகர் ஹை ஆகி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனும் இருந்து அந்த மாதிரி ஆயிருந்தாங்க. அதுக்கு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம். வீட்டுக்கே டாக்டர்ஸ் கூப்பிட்டு மற்ற இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வீட்டில் வச்சு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணோம். ஆனாலும் மம்மிக்கு சுகர் கொஞ்சம் நார்மலாக வந்த பிறகு கூட அவங்க வந்து ஆள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக எழுந்திரிச்சு அவங்களுக்கு எழுந்திரிச்சு உட்கார முடியாத அளவுக்கு அப்படியே படுத்தே எப்போவும் ட்ரௌசியாக அப்படியே படுத்த மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களே சொன்னாங்க என்ன வேறு ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போன்னு சொன்னதுனால நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் நாங்கள் செக் பண்ணால் கோவிட் பாசிட்டிவ்னு சொன்னாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து அங்கே அட்மிட் பண்ணவும் சொல்லிட்டாங்க எங்களை. பட் அம்மா வந்து ரொம்ப பிடிவாதமாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க மாட்டேன்னு உடனே வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் எனக்கு இங்கே இருக்கவே பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அன்றைக்கே திரும்பவும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அன்றைக்கி ஈவினிங்கே வீட்டுக்கு வந்தோடனே நம்ம ப்ரேயர் குரூப்பில் சர்ட்டெல்லாம் சொல்லி ப்ரேயர் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். சார் ஆண்டிலாம் இதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம குரூப்லேயும் ரொம்ப நாள் அதுக்காக ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அம்மாவுக்கு வந்து வேறு எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து அதில் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எதுவுமே வந்து அம்மா வந்து தாங்கிக்கவும் மாட்டாங்க. அம்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வீக்கான ஒரு ஆள். ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டியோ இல்லைனா வேறு காஃபோ வேறு மற்ற எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய எந்த சிம்டம்ஸுமே அம்மாவுக்கு இல்லை. ஒன்று அவங்க எப்போவுமே அப்படியே ட்ரௌசியாக படுத்த மாதிரியே தான் இருந்தாங்க. அது மாதிரி ஒரு 1 வீக் இருந்தாங்க. அதை வீட்டில் வச்சு அப்புறம் நர்ஸ் வச்சு பார்த்து நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு நாளும் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. எல்லாமே ஒரு மிராக்கிள் மாதிரியே இருந்தது. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 days கழிச்சு திரும்ப ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க. அதில் வந்து பிளட் கவுண்ட்லாமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. எல்லாருமே ரொம்ப பயமுறுத்துனாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும், அந்த கவுண்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, ஸோ ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்குங்க, திடீர்னு எமர்ஜென்சினா கூட உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இப்படின்னு. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கவுண்டிங்ஸ்லாம் அப்படி இருந்தது. பட் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் டிவைன் மர்சி வேறு எதுவுமே சொல்கிறதுக்கே இல்லை, மிராக்கிள் தான். அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நாளும் நாங்கள் அம்மாவை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் தெரிஞ்சது. ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வேறு சொல்லியிருந்தா கூட ஆனால் அம்மாட்ட வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இருந்தது. இப்போ அம்மா வந்து நல்லா நார்மலாக இருக்கிறாங்க. எல்லாமே ஹீல் ஆகிடுச்சு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவங்களா நடமாடுறாங்க, எழுந்திரிச்சு அவங்களா எல்லாம் பண்ணுறாங்க, நடமாடிட்டுருக்குறாங்க. ஸோ ரியலி இது வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிளாக எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பார்க்குறோம். தேங்க்யூ அண்ட் ப்ரைஸ் லார்ட். தேங்க்யூ. ஆமென். கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பரிபூர்ண சுகத்திற்காக நன்றி செலுத்துவோம். காரணம், நம்முடைய குடும்பத்திலே யாரையும் நாம் இழக்கிற சூழ்நிலையில் நாம் இல்லை. நம்முடைய ஜெபங்கள் நம்மளை காத்து கொண்டிருக்கிறது. விசுவாசமானது கர்த்தரிடத்திலே போய் கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் சுகத்தையும் விடுதலையும். இந்த நாளும் இங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், அருமை அம்மையார் ஆன்டிக்காக நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணியிருந்தோம். எல்லா இடத்திலும் அநேகர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள்.
கர்த்தருடைய ஒரு கரம் அவர்கள் மீது இறங்கி சகோதரனுடைய விசுவாசம், நம்முடைய விசுவாசங்கள் எல்லாம் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நாளிலே சாட்சி சொல்லியிருக்கிறார்கள். தாயாருக்கு கர்த்தர் இன்னும் மென்மேலும் பலனையும் சுகத்தையும் அருளி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்திற்கும் கணவனுக்கும் மருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழும்படியாய் கத்தறிந்து கொள்வாராக, ஆசிர்வதிப்பாராக. ஆமீன். சாட்சி சொன்ன சகோதரியை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசிர்வதிப்பார். இப்படியாக நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சாட்சிகள் நிமித்தமாக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது இன்னொரு குடும்பத்திற்கும் கர்த்தர் அங்கு சுகத்தை கொடுக்கும்படியாக இந்த ஜெப வேளையிலே நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Glory be to God for the wonderful testimony. Glory be to God. Hallelujah. Any more testimonies? சாட்சிகள் தான் நீங்க சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். I thank God for the wonderful blessings that He's been giving me for the past 3 days. இந்த 3 நாட்கள் கர்த்தர் அருமையான ஆசீர்வாதங்களால் நிறைத்திருக்கிறார். நல்ல உணவுகள், சில இடங்கள்ல பணம் விரயமா இருக்கும்னு நினைக்கிற நேரங்கள்ல ஆண்டவர் சேமித்து கொடுத்திருக்கிறார். என்ன சூழல்ல வந்தாலும், என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். விசுவாசம் இங்கு பேசுகிறது, ஜெபங்கள் இங்கு பேசுகிறது. விடுதலின் ஊழியத்திற்காக, ஊழியர்களுக்காக, ஊழியத்தின் குடும்பத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்காக கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார், விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார், பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் சாட்சியாக இருக்கும்படியாக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். நன்மை செய்த ஆண்டவருக்கு சாட்சியை நான் செலுத்துகிறேன். ஆமேன். எனி மோர் டெஸ்டிமனி? சாட்சிகள் இருக்கா? ஓகே, ஒரு நன்றி பாடலை பாடி தேவ செய்திக்குள் நாம் கடந்து செல்வோம். தாழ்மையில் இருந்தேன், தள்ளாடி நடந்தேன், தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர். தாழ்மையில் இருந்தேன், தள்ளாடி நடந்தேன், தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர். கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறீர். கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறீர். நன்றி உமக்கு நன்றி, நன்றி உமக்கு நன்றி. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. Hallelujah. கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். Let's close our eyes and look unto God for a minute. Lord, let your word travel through us, cleanse us, purify us, make us holy. Lord, make us to learn, and every word that utters from our mouth to glorify you. Let your teaching be there. Let it come from us to win souls for you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. கிறிஸ்துவின் அன்பிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற சிறு குடும்பமாக இருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் யாவருக்கும் கிறிஸ்து இயேசு நாமத்திலே வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாலை வேளையிலே விடுதலை ஜெப வீட்டிலிருந்தும் விடுதலை ஊழியர்களிலிருந்தும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் மென்மேலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் வல்லமையுள்ள காரியங்களையும் அதிசயமான காரியங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்வாராக. ஹல்லேலூயா. இந்த நாள் கர்த்தர் நமக்கு என்று கொடுத்திருக்கிற அருமையான வார்த்தை நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். Proverbs chapter 19 verse 21. மனுஷனுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் அநேகம், ஆனாலும் கர்த்தருடைய யோசனையே நிலைநிற்கும். There are many devices in man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், அது நல்ல விஷயமோ கெட்ட விஷயமோ, நம்முடைய மனது
7 70 வகையாக சிந்தனை செய்யும். இதை பண்ணலாமா, இதை செய்யலாமா, இதை செய்யக்கூடாதா, செய்யலாமா, இது செஞ்சு என்ன நடக்கும், செஞ்சு தான் பார்க்கலாமே, என்ன தடை போட்டிருக்கேன், பரவாயில்ல தடையை மீறலாமே, இது எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் தேவன் ஒரே ஒரு யோசனை, ஒரே ஒரு சிந்தை, அதுவே நிலைநிற்கும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. காரணம், அவருடைய சாயலிலே அவரை நம்மை படைத்தாலும் நம்முடைய மனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறபடினால் மனுஷ சுபாவம், மனுஷனுடைய சிந்தனை, எண்ணங்கள் எல்லாம் சுயநலத்தின் மீதியாய், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்திற்கு மனதிற்கு இடப்படக்கூடிய விஷயங்களா இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தருடைய ஒரு யோசனைகளோ நிறையாக இருந்து கொண்டிருக்கும். கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்த முடிவுங்க எல்லாமே, அவர் இல்லாம நம்ம எடுத்த முடிவுங்க எல்லாமே தவறுல போயிருக்கு. நான் அதிகமாக யோசித்து பார்ப்பேன். சில நேரங்களில் என் நண்பர்களுக்காக, என் நண்பர்களோடு இணைந்து ஒரு பிக்னிக் போகும் பொழுது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அசுத்தமான காரியங்கள், விக்கிரக ஆராதனைகளுக்கு நான் உட்படும்படியாக இருக்கும். நான் மியூசிக் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட, செக்குலர் மியூசிக், இந்த லைட் மியூசிக் கச்சேரி எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது கூட வேற வழி இல்லாமல் இந்த கர்த்தர் சுத்தம் இல்லாத இருக்க இடங்கள், அருள்பான இடங்களுக்கு செய்து சிலைகள் முன்பாக உட்கார்ந்து ஸ்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க, மியூசிக்லாம் உட்கார்ந்து வாசிக்கணும். இல்லை, முதல் 3-4 பாட்டு நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா மற்ற தெய்வங்கள் அல்லாத விக்கிரகங்களை குறித்து இருக்கும். ஜெபித்து கொண்டே இருப்பேன், வேற வழி இல்லை. அப்போ என்னன்னா, என்னுடைய ஒரு பிழைப்பதை தான் இருந்துச்சு. மை பிளட் ஏர்னிங் வாஸ் இன் தட். ஒருவேளை நம்ம தப்பான துறைக்கு வந்துட்டோமோ, அப்போட ஜெபம் பண்ண, ஆண்டவரே இந்த பாடல்கள் நான் வாசிக்க ஆண்டவரே நீர் உண்மை துய்த்து கொண்டிருக்கிறேன், உண்மை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன், உண்மை துய்த்து கொண்டிருக்கிறேன், இது எனக்கு எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனால் இப்படியாய் நான் இருந்த அந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவை அறிந்தும் அறியாதவனாய் இருந்தேன். காரணம், என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நிர்ணயித்துக் கொண்டிருந்தேன். இந்த வேலைக்கு போகலாம், அந்த வேலைக்கு போகலாம், இந்த ப்ரோக்ராம் அவனை கேட்கலாம், அவனை இவன்கிட்ட கேட்கலாம், இப்படியா இருந்தது. ஸோ 70 வகையான ஐடியாஸ் மனசுல தோணிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் எதையுமே தேவனுடைய செயல் என்று நான் எண்ணாதபடிக்கு, காரணம் நான் யோசித்துக் கொண்டது உலகத்தனமாக நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா, ஐயோ அந்த புறம் மற்றவங்களுக்கு போயிடுச்சுன்னா இப்படி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் தேவன் ஒரு அருமையான திட்டத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். பல இடங்கள்ல நான் கேட்கிற காரியங்களே எனக்கு கொடுத்தார். இன்றைக்கும் நான் பார்க்கும் பொழுது நம்ம கேட்கிற காரியத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவார். அதனால வர பிரச்சனைகளை நான் மேற்கொள்ளும் பொழுது திரும்பி நோக்கணும், நிறைய பிரச்சனையா இருக்க, திரும்பி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். இப்படியா இருந்து கொண்டிருக்கிற காரியம். ஆனால் அவருடைய எண்ணங்களோ அவருடைய யோசனைகளோ நிலை நிற்கும் என்று சொல்லுகிறது. When he plans, it will be the confirmed. இது நிமித்தமாக தான் அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய ஜெபங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள். என்னுடைய தகப்பனாரும் அப்படிதான். நான் அடிக்கடி எனக்கு இதுதான் வேணும்னு கேட்பேன். அவர் சொல்லுவார், இப்படி இது வேணும்னு கேட்காது, ஆண்டே உமக்கு சுத்தமா இருந்தால் அது கிடைக்கட்டும் ஜெபம் பண்ணு. காரணம், ஆணுடைய சுத்தம் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது, ஆனால் அது பெஸ்டா இருக்கும்வார். இப்படியே என்னுடைய முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டது எல்லாமே தோல்வியிலே சந்தித்தது, பிரச்சனைகளை கொடுத்தது, அழுகையும் நிந்தனையும் கொடுத்தது. ஆனால் நான் அவரிடத்தில் ஒப்புழைத்து விட்ட போது சந்தோஷமும் சமாதானமும் சூட எனக்கு காரியங்களை வைக்க பண்ணி கொடுத்தார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் நீங்கள் கேட்கிற காரியங்களை அவருடைய சித்தத்துக்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தத்தினாலே உங்கள் வாழ்க்கையில அந்த காரியங்களை சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இப்படியா இருக்க நாம் எதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டும்? நாளை தினத்தை குறித்தா, வீட்டு வாடகை குறித்தா, கடன்களை குறித்தா, வருமானத்தை குறித்தா, படிப்பை குறித்தா, வாழ்க்கை குறித்தா, பிள்ளைகளை குறித்தா, எதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டும்? காரணம், அவருடைய யோசனை நிலை நிற்கும். ஒரே வழியில சொல்லணும்னா ஒன் வேர்ட் ஆன்சர். அப்போ நம்முடைய எண்ணங்கள் எதுவுமே நிறைவேறாது. ஏன்னா நம்ம உலகத்துல இருக்கிறோம். ஆனால் அவருக்குள்ள இருக்கும்பொழுது நம்ம கேட்கிற காரியங்கள் அன்றே நமக்கு சுத்தம் சொல்லும் பொழுது உடனடியாக அவருடைய சுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். He just waits to listen from our own mouth. ஒரு அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு ஐஸ் விற்கிற கடைக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு போனாலோ, இல்லை ஐஸ்கிரீம் விற்கிற ஒரு பார்லருக்கு கூப்பிட்டு போனாலோ, இல்லை நடைபாதையில் இருக்கிற ஒரு ஐஸ் வண்டி கிட்ட போனாலோ, அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஐஸ்கிரீம் வேணும்ன்றது தெரியும். ஆனா அந்த குழந்தை வாயிலிருந்து வரும்படியா, எனக்கு வாங்கி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கும்படியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார். கேட்ட மாத்திரத்தில் வாங்கி கொடுப்பார். இப்படிதான் நம்முடைய தகப்பன் சில காரியங்களை முன்கூட்டியே செய்து விடுகிறார். சில காரியங்கள்
நாம் கேட்கும்படியாக, அவருடைய சித்தத்திற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கணத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில இனி நாம் செய்ய போற காரியங்கள் அவருடைய சித்தத்தை கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். அடுத்த வசனம் எடுத்து வாசிப்போம். நீதிமொழிகள் 16 அதிகாரம் 9 வசனம். Proverbs chapter 16 verse 9. மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும், அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறோ கர்த்தர். A man heart deviseth his way, but the Lord directs his steps. இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒரு பழைய சினிமா பாடல் ஞாபகத்திற்கு வரும். இந்த நாட்களில் மெசேஜ் நடுவில் ஒரு சினிமா பற்றியோ உலகத்தை பற்றியோ ஒரு பாடலை பற்றியோ சொன்னா, ஐயோ அந்த ஊழியக்காரர் மோசமானவர், இதெல்லாம் ரிலேட் பண்றார். பாடல்கள், வரிகள், இசை எல்லாம் அவர் கொடுத்தது. அது நல்ல விஷயங்கள் போதிக்கும் பொழுது அந்த நல்ல விஷயங்கள் அவர்களிடத்திலிருந்து வரவில்லை, வேதத்திலிருந்து அவர் எடுத்துக்கொண்டதுதான் அவர்கள் போடுவார்கள். நீங்க வேணா பாருங்க, நல்ல புக்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஆர்த்தர்ஸ். இந்த ஆர்த்தர்ஸ் எழுதுற புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் இருக்கிற கண்டென்ட் கொஞ்சமாக இருக்கும் அதுல. இது ஆண்டுடைய ஞானம். இந்த வசனத்தை நான் படிக்கும்போது எனக்கு மனசுல தோணுச்சு, மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும், அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கர்த்தர். ஒரு பழைய பாடல், கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா, மனம் போன பாதையில் மனிதன் போகலாமா. இப்படியாய் இந்த பாடல் வரிகளை நான் கேட்கும் பொழுது மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா முடிவுல வரும். இவ்வளோ ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயம். கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா. இன்றைக்கு பாவத்தினுடைய முதல் விஷயமே கண்ணு தான். இந்த கண்ணு என்ன பார்க்குதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், கால் போகும். கால் போன இடத்துல மனமும் போகும், மனம் போன இடத்துல பாதை போகும். எல்லாம் போயிட்டு அந்த மாட்டிட்டு சிக்கி தவிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய நல்ல வாழ்க்கையை நம்மளே கெடுத்துக்கிறோம், மறந்து போகிறோம் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களுக்கு, அதிசயங்களை. இன்று கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம். ஆண்டவரே, உம்முடைய இருதயம் எங்களுக்கு வேண்டும், உம்முடைய யோசிக்கிற திறன், உம்முடைய செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு யோசனை எனக்கு கொடுங்க. லார்ட், காட்லி blessing, godly knowledge, godly wisdom, where I can think like how you think, so that I can just be getting closer to you. உம்மை கனப்படுத்தும்படியாக, உங்களுடைய வழி நடக்கும்படியாக உம்முடைய இருதயத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே. நீர் யோசிக்கிற வகையை நான் யோசிக்கும்படி என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. ஏனால் என் நடைகள் கீழே நான் விழாதபடிக்கு நடைகளை ஸ்திரப்படுத்துங்க. நீர் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிற தேவன். கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற அருமையான காரியம். ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்திருப்போம், அந்த தப்பான முடிவு நிமித்தமா வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்போம். ஆனா அந்த தப்பான முடிவையும் சரியான முடிவை மாற்றக்கூடிய ஆண்டவர் நமது ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. விசுவாசிக்கிற ஆமென் சொல்லுங்க. வாட் எவர் டெசிஷன் மைட் பி, நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் ஒரு முள்ளு ஒன்று இருக்கும், a thorn in your life. யோசித்து யோசித்து பார்ப்போம். ஒருத்தருக்கு 1 இருக்கும், ஒருத்தருக்கு 2 இருக்கும், ஒருத்தருக்கு 3 இருக்கும், ஒருத்தருக்கு நிறைய இருக்கும். இந்த முள்ளுலாம் அவர் கொடுக்கல, நாம ஏத்திக்கணும். நடந்து போய் அது மேல நம்ம காலில் கையில ஏத்திக்கிட்டோம். ஆனா அவர் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்படல. இப்படி காலில் குத்தின பிறகு உடனே ஐயோ அப்பா அம்மா இயேசுவே நம்ம கத்துவோம். உடனே வந்து அந்த காலில் இருக்க முள்ளை எடுத்து நம்ம காப்பாற்றுற தேவன் அவர். ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை நாம் முள்ளா பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த முள்ள நிமித்தமாய் நாம் அவரை அழைக்கும்படியாய் அவர் கொண்டிருக்கிற ஒரு அன்பை நாம் அங்கு மறந்து விடுகிறோம். காலில் இடிச்ச பிறகு முதல் கத்துறது ஒன்று அப்பான்னு கத்துவோம், இல்லை அம்மான்னு கத்துவோம், இல்லை இயேசுவே அப்படின்னு கத்துவோம். இப்படியா நாம் அந்த வலியை பொருட்படுத்தும்படியாக, அந்த வலியை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்படியாக, ஓரளவுக்கு அந்த வழியில விடுபடும்படியாக நம்முடைய தெரிந்தவர்களை நாம் கூப்பிடும்போது அவர் நினைத்துக் கொள்கிறோம். அவர் நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய வலிகள் மறந்து போகிறது. இன்று தேவனை நாம் நினைக்கும்படியாக அந்த வலிகள், அந்த முட்கள் மூலியமாக ஆண்டவர் வயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். உங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை, சோதனை வரும்பொழுது அவரை நீங்கள் அழைக்கிறீங்க, வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் தலைகீழா மாற்றி போடுகிறார். அவருடைய சித்தத்திற்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, சிந்தனைக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக மாறுகிற காரியத்தை இங்கே பார்க்கிறீர்கள். எடுத்து வாசிப்போம். ஏசாயா 14 அதிகாரம் 24 வசனம். ஐசாயா சாப்டர் 14 verse 24. நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும், நான் நிர்ணயித்தபடி நினைக்கும் என்று சேனையின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார். நான் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படி நடக்கும், நான் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கணும் அதான் நிற்கும். இன்று அநேக மனிதர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள், டயலாக். நான் ஒரு விஷயத்தை நினைச்சுன்னா நான் முடிச்சு காமிச்சிருப்பேன், நான் சொல்றதாங்க நடக்கணும், சட்டம். அடுத்த செகண்ட் ஆண்டர் ஃபியூஸை பிடிங்கிட்டாருன்னா, மூச்சை பிடிங்கிட்டாருன்னா அவ்வளோதான். சொன்ன டயலாக், சொன்ன வாக்கெல்லாம் போயிடும்.
நான் சொல்லுவாங்க, சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றாமல் நான் இருக்க மாட்டேன், சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றக்கூடியவன் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கு அந்த வார்த்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு செயல், ஒரு திறன் தேவனிடத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்க செய்யவே முடியாது. ஆண்டவர் முன்னாடி சொல்றாரு, லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட் ஹஸ் ஸ்வோர்ன், சத்தியம் பண்ணிருக்கிற, வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, ஆணையிட்டு சொல்லிருக்கிறாரு, surely as I have thought so shall it come to pass and I have purpose so shall it stand. நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும். உங்க பிள்ளைகளை குறித்து நீங்க பயப்படுறீங்களா? பாஸ் பண்ணுவாங்களா, ஃபெயில் ஆயிடுவாங்களா, நல்ல மார்க் வருமா வராதா, இல்ல நீங்க நினைக்கிறீங்களா நல்ல மார்க் எடுப்பனா இல்லையா? ஆண்டவர் கிட்ட கொடுத்துருங்க. அவர் நினைத்திருக்கிறபடி நடக்கும், அவர் நினைத்திருக்கிறபடி நிலை நிற்கும். யார் சொல்றா? சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார். ஆமென் சொல்லுங்க விசுவாசிக்கிறவங்க. என் புள்ள பாஸ் பண்ணணும் அந்த வருஷம், இல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்களா இருந்தாங்கன்னா சொல்லி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. எஸ், I need to pass, I need to overcome. My God is there because He has designed everything. He has planned everything. According to His riches and glory, it is going to happen. Surely it will happen. Because He is the one who happened to give it to me. கணவன் மனைவி உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்போ, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்போ, மற்றும் என்னென்ன காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நீங்க சொல்ற ஒரு அருமையான ஒரு காரியம், நீங்க ஜெபிக்க 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 விசுவாசத்துல கேட்க கேட்க ஆண்டவர் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். காரணம், அவர் வாக்கு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். அவர் வாக்கு மாறாதவர். அநேகர் பேர் வைப்பாங்க, சத்திய சீலன், ஜெகத் ரட்சகன், இப்படியா சகாயம், பேருக்கு அவங்களுக்கு பொருந்தமே இருக்காது. ஆனா இங்க சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்றார், எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருந்தாலும் நான் நின்று முடித்து கொடுக்கிறேன், நான் நின்று போரிட்டு கொடுக்கிறேன். அவ்வளவு பெரிய சேனை தேவையே இல்லை, நான் வருத்தம் போதும் முடிச்சு கொடுத்துறேன். ஏன்னா நான் பிளான் பண்ணிருக்கிறேன், எக்ஸிக்யூட் நானும் பண்ணுவேன், பக்காவா இருக்கும். இன்றைக்கு என்ன கலக்கங்களோடு இருக்கிறீங்களோ, உங்க கணவன மனைவி இன்னும் ஆண்டரை ஏற்றுக்கொள்ளலையா, உங்க பெற்றோர் இன்னும் ஆண்டரை ஏற்றுக்கொள்ளலையா, உங்க மாமனாரும் மாமியார் ஆண்டரை ஏற்றுக்கொள்ளலையா, உங்க பிள்ளைங்க இன்னும் ஆண்டோட வழி நடக்கலையா, நீங்க சத்தியம் சொல்ல சொல்ல அந்த இடத்துல அந்த ஆத்மாக்கு ரட்சிப்பலாம் அப்படி அவங்க உணராம இருக்கிறாங்களா, ஆண்டவரத்துல விட்டு விடுங்க. ஆண்டவர் சரியாக செய்வார். நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும், நான் நினைத்தபடி நிலைநிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. எடுத்து வாசிங்க. யாராவது வாசிக்காம இருந்தீங்கன்னா இல்ல ஆசீர்வாதம் வேணும்னா எடுத்து வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 1ஆவது வசனம். Anybody wants the blessings, please read Proverbs 16:1. The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Proverbs 16:1. Amen. ஆமென், ஆமென். தமிழ் யாராவது வாசிக்க முடியுமா? பிள்ளைகள் தமிழ்ல இருக்கீங்களா? வாசிக்க முடியுங்களா? மனிதன் யோசனைகள் மனுஷனுடையது, நாவின் பிரதியுத்தரம் கர்த்தரால் வரும். ஆமென். இந்த வசனங்களை வாசித்த 2 பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார், 2 குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பார், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மற்றவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடையது, நாவின் பிரயுத்தரம் கர்த்தரால் வரும். சில நேரங்கள்ல மனசுல ஒரு விஷயம் வச்சிருப்போம், அதை சொல்லிடலான்னு நினைக்கும் பொழுது வார்த்தை பிறன்றோம், நாக்கு பிறன்றோம், வேற ஏதாவது சொல்லிடுவோம். காரணம், அந்த வார்த்தையை கூட நம்ம அவர் கையில ஒப்பு கொடுத்தனால அவர் பேசுறார் நம்ம மூலியமா. இன்று மாலை இந்த ஸ்லைடெல்லாம் போட்டிருக்கும் போது யோசித்த, ஆண்டவர் என்ன வார்த்தையை பேச வேண்டும், ஆண்டவர் இதை பத்தி பேச வேண்டும், அதை பத்தி பேச வேண்டும், என்ன ஆண்டவரை பேச வேண்டும். அவர் சொல்றார், நீ போ, நீ என்ன யோசித்துக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செய்தி நேரத்துல அந்த வார்த்தையில நான் உன் வாயிலை கொடுப்பேன். இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்ற விஷயம். சண்டை போடுறதுக்கு போவாங்க, ஜெபம் பண்ணுவோம், விசுவாசம். ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்? நம்முடைய வார்த்தையை மாறிடுவார். 2 நாட்களாக ஒரே சிந்தனை, யாக்கோபை பற்றியும் ஏசாவை பற்றியும் ஒரு சிந்தனை. செய்தியில கூட சொன்ன நினைக்கிறேன். இந்த யாக்கோபு எப்படி ஏமாத்திருக்கிறான்னா, தமிழ்ல சொல்ல போனா திருட்டு கொட்டுன்னு சொல்லலாம், இங்கிலீஷ்ல ஃப்ராடுன்னு சொல்லலாம். இப்படியா இருக்க ஒரு தம்பியா இருக்கிறான். போயிட்டு ஏசாவை நல்லா ஏமாத்தி அவங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டான். அண்ணனுக்கு அவ்வளோ கோவம் இருந்து அதையும் வாங்கிக்கிறான். ஏற்கனவே சேஷ்ட புத்திரத்தை வாங்கிக்கிறான், பிரதர்லிஹுட் வாங்கிக்கிறான், இதையும் வாங்கிக்கிறானே. ஆனா இவனை கொன்று போடாதபடிக்கு இவன் ஆண்டவர் மீது உத்தமா இருந்தபடினாலே இவன் திரும்பி வரும் பொழுது ஏசாவின் வாயில ஆண்டவர் வார்த்தையை மாத்தி போடுறார், யாக்கோபனுடைய செயல்களை பார்த்து. ஆமென்.
As because God's decision is so firm, the planning what Esau did, it did not work out because God had already put the words and situations in the mind where he goes and greets his brother. மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடையது, நாவின் பிரயுத்தரம் கர்த்தரால் வரும். The preparation of heart and man and the answer of the tongue is from the Lord. ஒரு சிறிய சாட்சி இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். பல நேரங்களில் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் என்னை கூப்பிடுவார். மை பிரின்சிபல், நிறைய பிரின்சிபல் இருந்திருக்காங்க. என் ரூமுக்கு வந்து அந்த ஆஃபீஸில் இருந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார், பிரதர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்வாங்க. உங்கள் பிரின்சிபல் கூப்பிடுறாரு. பசங்க இருப்பாங்க, டீச்சர் தான் இருப்பாங்க, எல்லாம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு. கண்டிப்பாக தெரியும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு. ஸோ ஆரம்ப நாட்களில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, அப்படியே பயந்துக்கிட்டே போவேன். ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பிறகு எப்படி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆண்டவரே, நீர் எனக்குள்ள இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நான் மறைக்கப்பட்டு நீர் வெளிப்படணும். நான் அங்கே போகிறேன், எக்காரணத்தை கொண்டும் என்னை எந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது, அவமானப்படுத்தக்கூடாது. நான் அசிங்கப்படுறது ஆண்டவரே நீர் அசிங்கப்படுறதுக்கு சமானம். ஏன்னா நான் உங்களுடைய கண்களில் இருக்கிற ஒரு கண்மணியை போல் இருக்கிறேன். ஐ எம் தி ஆப்பிள் ஆஃப் யுவர் ஐ. ஜெபம் பண்ணிட்டு போவேன். என்னை பற்றி போட்டு கொடுத்தவங்க, என்னை பற்றி தேவையில்லாமல் நான் திட்டு வாங்கணும், அவமானப்பட நினைச்சவங்க எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க. அந்த ரூம்க்கு கிட்ட போகிற வரைக்கும் ஜெபத்திலே போவேன். உள்ளே போவேன், ஆமேன்னு சொல்லிட்டு பிரைஸ் லார்ட்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவேன். கூப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பேன். அவருடைய மனதின் யோசனைகள் என்னவா இருக்கும், எனக்கு திட்டுறதா இருக்கும். ஆனால் நாவின் பிரயுத்தரம் என்னவா இருக்கும், கர்த்தரில் வந்து ஒன்றும் இல்லை, சும்மா தான் கூப்பிட்டேன், அது ஒழுங்காக போயிட்டு இருக்காங்க, பார்த்துங்க சும்மா தான் கூப்பிட்டேன். வெளில வருவேன். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, ஆண்டவரே காப்பாற்றி கொடுத்தீர். ஒரு போன வாரத்தில் கூட தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டிருக்கிறார்கள். ஜெபம் பண்ண, ஆண்டவரே நான் உடைய ஊழியத்தெல்லாம் செய்கிறேன், நீர் கையில் கொடுத்துருக்கிறீர், பிரச்சனை வருது, நீர் காத்துக்கொள்ள வல்லவர், எனக்கு தாக்கி வர எல்லா பிரச்சனையும் நீ காக்க வல்லவராக இருக்கிறீர். நீர் என்னோட இருக்கிற நான் மகிமைப்பட்டவன், ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவன், அன்று ஆசீர்வாதத்தை உடையவன் நான். காரணம், உம்முடைய சாயலில் இருக்கிறேன், உம்ம கூட இருக்கிறேன், உமக்கு வர்றது எல்லாமே ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுக்குறீர். ஒரு மேஜர் கீழே எடுக்குள்ள துணிகளை பொறுத்துக்கொள்ள பாத்திரங்கள் ஆனாலும் எனக்கு கொடுக்குற தேவனா இருக்கிறேன்னு ஜெபம் பண்ணேன். எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜூமில் வர சொன்னார் என்னுடைய பிரின்சிபல். நானும் போனேன். எனக்கே தெரியாது என்ன பேச போறாருன்னு. ஆனால் பேச்சு முடிச்சு எல்லாம் பேசலாம், அந்த பேச்செல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்தேன். அப்படியே நல்லா பண்ணுங்க, ஆல் தி பெஸ்ட். மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடைய நாவின் பிரயுத்தரம் கர்த்தரால் வரும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில யார் என்ன வார்த்தையை உங்களை எதற்கும் பிரயோஜனப்பட முடியாது நீங்கள் கர்த்தரோடு இருக்கும்போது. காரணம், அவர்களுடைய வாயுடைய வார்த்தைகளும் கர்த்தரில் தான் வரும். உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற வர வார்த்தையா வரும். சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். நான் சொல்லிருக்க அருமையான காரியம். இன்று கர்த்தரில் நீங்க கேட்க போற காரியங்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா, பிள்ளைங்களா இருந்தீங்கன்னா, உங்க எக்ஸாம் எழுத போறீங்களா, கவலைப்படாதீங்க. அவங்களுடைய எண்ணம் 1/2 மார்க்கோ 15 மார்க்கோ கட் பண்ணணும், அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணணும். ஆனால் ஆண்டருடைய ஒரு வார்த்தை அவங்க உள்ள வரும்பொழுது எல்லாம் மாறி போயிருக்கும். கணவனோ மனைவியோ ஒரு திட்டத்துக்கு வந்தாங்கன்னா அவனுடைய யோசனைகள் மனுஷனுடையதாக இருக்கும், ஆனால் ஆண்டவர் மாற்றிப்படுவார். உங்களுடைய பெற்றோர்களோ சூழ்நிலைகளோ நண்பர்களோ அவர்கள் மனிதனுடைய எண்ணத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம், ஆண்டவர் மாற்றிக்கூட வல்லதாக இருக்கிறார். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். முதலாவதாக ஆன் அவர்கள் வந்து சகோதரி ரேச்சல் ராஜ்குமாருக்காக பிரத்யேகமாக பாரப்பட்டு கர்த்தர் சுகத்தை கொடுக்கும்படியாய், விடுதலை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்க போகிறார்கள். அவருடைய கணவருக்கும் அந்த 3 மகள்களுக்கும் ஜெபிக்க போகிறார்கள். கர்த்தர் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியை காட்டணும்னு. அதை முடிச்ச பிறகு சகோதரி மேரி அவர்கள் அனைவருக்கும் முடிவு ஜெபத்தை செய்து கொடுப்பார்கள். ஒரு சின்ன சாட்சி, இந்த ரேச்சல் ராஜ்குமார், ரெவரண்ட் ராஜ்குமார், கடந்த முறை நாங்கள் வேலூர் சென்றிருந்த பொழுது கீபோர்ட்லாம் செட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங்காக நான் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது பாடல்களை கேட்டாங்க, அந்த அனாயிண்டிங்கை உணர்ந்தாங்க. வந்து உட்கார்ந்தவங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க. இல்லைங்க, நான் சாப்பாடு பண்ணிடுறேன். ஒரு 1/2 hourல நல்ல ஒரு சாப்பாடு, அருமையான ஒரு 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 சாதம், ஒரு சாம்பார், முருங்கை மீன் குழம்பு, இது உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு அருமையான ஒரு கூட்டு பொருள் அப்படிலாம் வச்சு சாப்பாடு பண்ணாங்க. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு இந்த ஊழியர்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு. நல்ல குணம் படைத்தவர்கள், மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறாங்க, அநேகருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். ஜெபித்தர் குடும்பம், ஊழியக்கார குடும்பம், ஊழியத்திலே கணவனுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி இன்று தொண்டையிலே துளையிட்டு
ஆக்சிஜனும் உணவு அருந்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க. கர்த்தர் கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்த ஊழியம், அவர்கள் தாங்கின ஊழியம், அவர்கள் ஊழியர்களுக்காக செய்த எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசம், ஊழியத்தின் பாதையில் அநேக ஆத்துமாக்களை கர்த்தருக்கு ஆதாயப்படுத்தும்படியாக எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஒரு தருணங்கள் எல்லாம் அன்று நினைத்து பரிபூர்ண சுகத்தை அந்த மகளுக்கு இந்த நேரத்திலே அந்த ஆஸ்பத்திரிகளை கொடுக்க முடியாது, ஜெபிக்க முடியாது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், அந்த 3 பிள்ளைகளும் அனாதை ஆயிடக்கூடாது. இந்த 1.5 வாரம் 2 வாரம் 1 மாசம் நினைக்கிறேன், அநேகமா அந்த பிள்ளைங்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கதி இருந்தாங்க. வீட்டுல 5 மீன் தொட்டி இருக்குது. அந்த 5 மீன் தொட்டிலே மீனுக்கு தண்ணிங்க மாத்தல, சாப்பாடு போடல. ஆனா அந்த 5 மீன் கிட்ட 1 மாசமா உயிரோடு இருக்குது. இது எப்படி நடக்கும்னு தெரியல. நார்மலா அவங்க இருக்கிற வீட்டுல தண்ணி எல்லாம் வத்தி போயிடும், மோட்டர் போட்டு போட்டு ஏத்தணும். 1.5 மாசமா அந்த பிள்ளைங்க ஹாஸ்பிட்டல் கைமா இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பார்க்க முடியல. ஆனா தண்ணீர் வற்றாமல் இருக்கிறது. அப்ப ஆண்டவர் அவங்களோட இருக்கிற ஒரு காரியம். அந்த பெரிய மகள் சொன்ன ஒரு அருமையான விஷயம், என்னுடைய மீன்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து ஆண்டவர் உயிரோடு வச்சிருக்கிறார், தண்ணி எல்லாம் கெட்டு போவடிக்கு தண்ணி மாத்திரம் கூட அப்படியே வச்சிருக்கிறார், எங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் வறண்டு போன விஷயங்கள்ல. இதெல்லாம் செய்யற ஆண்டவர் எங்க அம்மாவையும் எங்க அப்பாவையும் உயிர் காப்பாத்தி கொடுப்பாரான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்திலே நான் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறேன், என்னுடைய தகப்பனார் மரிக்கும் பொழுது என் தாயாருக்கும் என் சகோதரிக்கும் எனக்கும் ஜெபித்த அநேக நல்ல உள்ளங்கள் உண்டு, தாங்கின உள்ளங்கள் உண்டு. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம கூட இருக்கிறாங்கன்னா பெரிய சந்தோஷம். ஒருவேளை அப்பா இல்லையா, அம்மா மட்டும் இருக்கிறாங்களா, ஸ்தோத்திரம். அம்மா இல்லையா, அப்பா மட்டும் இருக்கிறாங்களா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் ஏதோ ஒன்று கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். நம்முடைய வேலை அந்த பிள்ளைகளுக்காக அந்த குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். மகள் ஆன் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது அனைவரும் ஒரே நிலையிலே செயின் ஆஃப் பிரேயர், அனைவரும் இணைந்து விசுவாசத்திலே ஆவியிலே ஒருவருடைய கரங்களை நான் பிடித்துக்கொண்டு அந்த குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Over to you, Anne. Loving Heavenly Father, Jesus, thanks a lot, Jesus, this wonderful moment, Jesus. We surrender this prayer request into your hands, you know, Jesus, you heard the cries of those 3 children, Jesus. நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட, you heard the groans of the Israelites, Jesus. நீங்க you hear even the groans of them, Jesus. But you have always heard the cries of these children, Jesus. We surrender this prayer request to your hand, Jesus. அந்த ஆண்டி நீங்க தான் Jesus, அவங்களோட எல்லா சிக்னஸ்ல இருந்து நீங்க மீட் எடுக்கணும், Jesus. At this moment, Jesus, you're gonna heal that auntie, Jesus. அவங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும், Jesus, அவங்களை நீங்க வந்து குணப்படுத்த முடியும், Jesus. நீங்க by your wounds, Jesus, we are all healed, Jesus. அது நீங்க எங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க காமிச்சு கொடுத்திருக்கீங்க, Jesus. உங்க நாமத்துல என்ன கேட்டாலும் செய்வேன் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, Jesus. In the name of Jesus, we ask you, Jesus, we ask you with all our hearts, Jesus. Please heal her, Master. Let her be healed, Jesus. நீங்க மட்டும் தான், Jesus, அவங்களுக்கு ஹீலிங் கொடுக்க முடியும், Jesus. Even the doctors, Jesus, அவங்க வந்து எவ்வளவு பெரிய படிப்பு படிச்சிருந்தாலும், Jesus, அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. It's you, Jesus, who is working in them, Jesus. உங்களால மட்டும் தான் ஹீல் பண்ண முடியும், Jesus. உங்களை விட ஒரு பெரிய டாக்டர் இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லை, Jesus. உங்களால மட்டும் தான், Jesus, ஹீல் பண்ண முடியும், Jesus. ப்ளீஸ் லார்ட், நீங்க தான், Jesus. என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும், அவங்களுக்கு என்ன விதமான சிக்னஸ்ல இந்த நிமிஷம், Jesus, நீங்க அந்த எல்லாவற்றையும் நீங்க தூக்கி போட்டுருங்க, Jesus. அந்த you're gonna comfort those 3 children, Jesus. அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபெய்த் நீங்க தான், Jesus, விதைக்கணும். அவங்க, Jesus, எந்த நிமிஷத்துல, Jesus, எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னு யோசிக்கிறப்ப கூட, Jesus, there's still hope in Christ நீங்க வந்து எப்பவுமே எங்க எல்லாரோட லைஃப்லயும் நீங்க காமிச்சு கொடுத்திருக்கீங்க, Jesus. எல்லாமே முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் லைஃப் பண்ணி யோசிக்கிறப்ப கூட, Jesus, நான் இருக்கேன் மகளே, உனக்கு நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன்னு நீங்க எப்பவுமே காமிச்சிருக்கீங்க, Jesus. அந்த ஹோப் அவங்களுக்கு கொடுங்க, Jesus. ஏசப்பா என் கூடவே இருக்காரு, எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனா இருந்தேன், என் அம்மாவை கண்டிப்பா ஹீல் பண்ணுவாங்க, நான் அவங்களுக்கு கூட அந்த ஹோப்பை கொண்டு வாங்க, Jesus. அந்த ஆண்டிக்கும் அந்த ஹோப்பை கொடுங்க, ஏசப்பா. I should fight this battle, Jesus. My Christ will save me from all the sickness. எந்த பேட்டிலா இருந்தாலும், Jesus, நான் ஃபைட் பண்ணுவேன். அந்த ஆண்டிக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுங்க, அந்த பலத்தை கொடுங்க, ஏசப்பா. Help her to fight this battle, Jesus. எந்த தொண்டை வழியா எந்த வழியா ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது, Jesus. நீங்க கொடுத்த ஆக்சிஜன், Jesus. You breathe life into us, Jesus. It's your
பிரெட் ஜீசப்பா, அது எந்த ஆர்டிபிஷியல் மெத்தட்ஸாலையும் கிடைக்கக்கூடாது. இப்ப நீங்க கொடுங்க ஜீசப்பா. நீங்க கொடுக்குற ஒரு ஆக்சிஜன் தான் ஜீசப்பா நிலையான ஆக்சிஜன். அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஜீசப்பா. ஹெல்ப் அவர் பாடி டு பிகம் நார்மல் ஜீசப்பா. எந்த சிக்னஸா இருந்தாலும், எந்த பார்ட்ல ஆஃப் த பாடி அவங்களுக்கு சிக்னஸ் இருந்தா இந்த நிமிஷம் நீங்க ஹீல் பண்ணுங்க ஜீசப்பா. ஜீசப்பா, when we ask you over here ஜீசப்பா, you are doing miracles ஜீசப்பா. அந்த ரூம்குள்ள ஜீசப்பா நீங்க என்டர் ஆயிருக்கீங்க ஜீசப்பா. நீங்க கண்டிப்பா ஜீசப்பா அவங்களை தொட்டு சுகப்படுத்துங்க ஜீசப்பா. ஜீசப்பா அவங்க உங்களுக்கு சாட்சியாக எழுந்து வந்து ஜீசப்பா, she has to testify your name Lord. ஜீசப்பா, you can work mighty miracles and you are a mighty Lord ஜீசப்பா. ஜீசப்பா, நீங்க ஒரு போல் ஜீசப்பா நீங்க வந்து இந்த பிரேயரை கேட்க மாட்டேன்ல சொன்னதே கிடையாது ஜீசப்பா. என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகன்னு சொல்லி ஜீசப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஜீசப்பா நாங்க குட்டியான ஒரு விஷயத்த கேட்டா கூட நீங்க செய்யறவங்க ஜீசப்பா. நாங்க கேட்காத விஷயத்த கூட நீங்களே தெரிஞ்சு கூட செய்யற தெய்வம் ஜீசப்பா. You are a wonderful father for each one of us ஜீசப்பா. At this moment ஜீசப்பா, we all ask you ஜீசப்பா, we all plead unto you ஜீசப்பா. You pour out your grace on her ஜீசப்பா and heal her completely ஜீசப்பா. ஜீசப்பா, உங்களால முடியாத ஒன்றுமே இல்லை ஜீசப்பா. நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் வித் யூ நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க ஜீசப்பா. அட் திஸ் மோமெண்ட் ஜீசப்பா, we all ask in your name ஜீசப்பா. அந்த ஆண்டிக்கு கம்ப்ளீட் ஹீலிங் கொடுத்து அந்த மூணு அக்காக்களுக்கும் ஜீசப்பா நீங்க பலத்தை கொடுத்து ஜீசப்பா நீங்க அவங்களை எல்லாரும் கம்ஃபர்ட் பண்ணி அந்த ஆண்டியும் நீங்க வந்து சரி பண்ணி ஜீசப்பா அவங்க 4 பேரும் ஜீசப்பா உங்களுக்கு சாட்சியாக வாழறதுக்காக நீங்க உதவி செய்யுங்க ஜீசப்பா. We all ask all these in your precious name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God is going to do wonderful things. Let's keep them in prayers, in our personal prayers, in our family prayers. குடும்ப ஜெபத்திலையும் தனிப்பட்ட ஜெபத்திலும் அவர்களாக ஜெபித்துக் கொள்வோம். மகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். இப்படி ஒரு ஜெபத்தை கர்த்தர் முன்பாக வைத்திருக்கிறாள். அநேகருக்கு ஜெபிக்கும்படியாக ஜெப வீராங்கனை கர்த்தர் அளித்திருந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் அதிகமான ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் பொழுது சுகத்தை கர்த்தர் கொடுத்து கர்த்தர் வகைப்படுவாராக. ஆமேன். சகோதரி இறுதி ஜெபத்தை செய்யுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். என் அன்புள்ள இயேசுசாமி, அப்பா உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஜெபங்களை கேட்கிறவரே, ஜெபங்களுக்கு பதில் தருகிறவரே, அப்பா நாங்கள் இந்த நேரத்திலே உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் எதை கேட்டாலும் அவைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நீ சொன்னது போல உன்னுடைய விசுவாசம், your faith has saved you, you shall be healed by your faith நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சப்பா. விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைய தினத்திலே எங்கள்கிட்ட இருப்பது அது ஒன்றுதான் சுவாமி, விசுவாசம். அப்பா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. நிச்சயமாய் ஆண்டவரே நீங்க சகோதரியை தொட்டு நீங்க சுகப்படுத்துவீங்க என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தகப்பனே, நீர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அருமைய நாளுக்காக நன்றி தகப்பனே. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க கர்த்தாவே உங்களுடைய சந்நிதியிலே தகப்பனே நீயே எங்களை அழைத்திருக்கிறீரே, அதற்காக நன்றி ராஜா. அநேக நேரத்துல அநேக காரியங்களில ஆண்டவரே அவன் பிஸியா இருக்கும்போது தகப்பனே அப்பா கரெக்டா இந்த நேரத்துல ஏசப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க அழைத்து வருவதற்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா 1-2 பேர் இருந்தாக்கா கூட தகப்பனே அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பேன் நீர் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியிலே 3ஆவதா இருப்பவர் நீர். You are always a Trinity, Lord Jesus. You are a God of Trinity who always dwells amidst of us, Father. Thank you for your powerful presence, Lord Jesus. உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எந்த வார்த்தையா இருந்தாலும் ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள வார்த்தையா இருக்கிறது தகப்பனே. அப்பா அது எங்களை புடமடிக்கிற வார்த்தைகளா இருக்கிறது தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. தேவனே, உங்களுடைய வார்த்தை கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளை தகப்பனே நீர் மாற்றி கொண்டிருப்பதற்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்பா. ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாசங்களை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறீரே ஆண்டவரே, ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா அநேக இடத்துல நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே, கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை காணிலும் காணாமல் விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே. ஆமா ஆண்டவரே. அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே நாங்கள் நிச்சயமாய் ஆண்டவரே உம்மை பார்ப்போம் என்கின்ற விசுவாசத்தினாலே கர்த்தாவே நாங்கள் எங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் தகப்பனே நீர் எங்களோடு எங்கள் மத்தியிலே எங்களுக்காய் நீர் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் அதை விசுவசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தகப்பனே. உங்களுடைய நோக்கத்திற்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இன்றைய தினத்திலே கூட தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளை மூலியமாக தகப்பனே நீர் உண்மை நீர் வெளிப்படுத்திக்கிறீரே செய்யாம். உங்களுடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா என் உத்தமமான வேலைக்காரனே என்று தகப்பனுடைய பிள்ளைகளை அழைக்க தகப்பனே நீர் ஆண்டவரே மனம் இறங்கி இருக்கிறீர் சுவாமி. இந்த வேலைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்துல கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. அப்பா எந்த ஒரு
தடை இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே, எந்த ஒரு சஞ்சலமும் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே அப்பா, நீர் அந்த வேலையை செய்து முடிக்க நீரே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் தகப்பனே. எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பெலனோ, எபிலிட்டிஸோ, எங்களுடைய டேலண்டோ நிச்சயமா கிடையாது டாடி. அப்பா, எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறது தான் சுவாமி. யூ ஆர் மேக்கிங் யுவர் சில்ட்ரன் so skillful every day, Lord Jesus. Father, thank you for equipping them, Lord Jesus. Father God, கர்த்தாவே, இன்றைய தினத்துல கூட சுவாமி ராஜா அப்பா, அவர் பல சூழ்நிலைகள் அவர்கள் இருக்கலாம் தகப்பனே. ஆனாலும் ஆண்டவரே, வேலை இடத்திலும் வீட்டிலும் சுற்றிலும் ஆண்டவரே அவரை சாட்சியா நிறுத்தினதுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அவர் வாழ்விலே ஆண்டவரே இன்னும் எந்தெந்த ஏரியாவிலே தகப்பனே நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும் என்று நீர் நினைக்கிறீர்களோ அப்பா, நீங்க உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவரும் குடும்பத்திலே ஆண்டவரே சமாதானத்தை காத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்க குடும்பத்திலே ஆண்டவரே ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற காரியங்கள் நடக்க நீர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ரட்சகரே, உடைய பிரசன்னம் இருக்கட்டும் சாமி, உடைய ஆளுகை இருக்கட்டும் தகப்பனே. அப்பா, பிசாசின் எந்த ஒரு கிரியமும் அவர்கள் மத்தியில வேலை செய்யாதபடிக்கு எல்லா அந்தகாரின் கிரியைகளை நசரான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல நிர்மூலம் படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எந்த ஒரு பொருளோ எந்த ஒரு காரியமோ அவர்களை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அப்பா, உடைய ரத்தத்தை தெளித்து பாதுகாத்தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, ஆண்டியை கூட உடைய கருத்துல தருகிறேன் சாமி. அப்பா, இந்த மகத்துவமான ஊழியத்தை நடத்த தகப்பனே முதலாக கர்த்தாவே நீர் அவர்களை வைத்து தான் தகவல் நீர் பயன்படுத்தியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே அப்பா, அநேகருக்கு ஜெபிக்கின்ற தாயா நீர் வைத்திருக்கிறீர் சுவாமி. ஹல்லேலூயா. அப்பா, ஒரு குடும்பமாக இணைந்து சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோட ஆண்டவரே அப்பா, பல இடங்களிலே உம்முடைய இந்த டெலிவரி மினிஸ்ட்ரி நடத்த நீர் இரக்கம் பாராட்டி பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நல்ல உடல் சுகம், ஆரோக்கியம், ஜீவன், பெலன் குடும்பத்துல நீர் கட்டளிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் தேவைகள், பொருளாதார ஆண்டவரே வளர்ச்சிகள், ஆண்டவரே பினான்சியல் ரீதியான வளர்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் நீங்க பாதுகாத்துள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உணவும் குடிக்க தண்ணீரும் ஆண்டவரே, இருக்க இடமும் ஆண்டவரே அப்பா, ஒரு நாளும் ஆண்டவரே குறைந்து போகாதபடிக்கு பாதுகாத்தருளும் சுவாமி. ஆண்டவரே நன்றி. ஆண்டவரே, அநேக இடத்துல நீர் அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நீர் நினைத்திருக்கிறீர் சுவாமி. அப்பா, அந்த கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட கர்த்தரை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த இரவு நேரத்துல அப்பா, எங்களை ஜெபிக்க நீர் கிருபை பாராட்டி இருக்கிற அந்த தயவுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. இன்ற தினத்துல கூடி வந்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. முக்கியமாக தகப்பனே ஆனோடைய எரிக்கோடைய மம்மிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. இன்றைய தினத்திலே ஆண்டவரே வல்லமையான ஒரு டெஸ்டிமனி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க தகப்பனே. உங்களுடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். நீர் அந்த தாய்க்கு கொடுத்திருக்கிறதான அந்த பரிபூர்ணமான சுகத்துக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்மால் கூடும், உம்மால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு சகலமும் கூடும் என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைய தினத்திலே நீர் அந்த ஜீவனையும் அந்த சுகத்தையும் நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உடைய நாம மகிமைப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவருமே, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனே. நன்றி தகப்பனே. இன்னுமாய் தகப்பனே அவங்க வாழ்க்கையில நீங்க சிஸ்டருக்கும் சரி, பிரதருக்கும், பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் இந்த அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்தி ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமான காரியங்களை ஆண்டவரை பிள்ளைகள் செய்ய கர்த்தாவே நீர் அவர்களை மாற்றி என்ற தினத்தில தாயையும் பிள்ளையும் ஆண்டவர் சேர்த்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி சாமி. உண்மையே துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவங்க டாடி அவங்க ஃபேமிலியவே நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. பிரசன்னம் ஆளுக இருக்கட்டும் ஆண்டவருடைய ரத்த கொட்டுக்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்க. எந்த ஒரு தீமையும் எந்த ஒரு சேதாரமும் அவர்களுமே நேரிடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. ஆன்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளை எவ்வளவு பாரப்பட்டு ஜெபிக்கிறாப்பா. ஒவ்வொரு தடவையும் ஆன் ஜெபிக்கும் பொழுது, கண்ணீரோடு பிள்ளை ஜெபிக்கும் பொழுது எசப்பா, அநேக நேரத்துல கண்ணீர் ஜெபம் மாத்திரம்தான் தகப்பனே பரலோகத்துல கேட்கப்படுகிறது ஆண்டவரே. வெறுமையான ஜெபத்திற்கு ஆண்டவரே பலன் கம்மியா இருக்கிறது சாமி. அப்பா, பிளீஸ் ஆண்டவரே, நீர்தாமே தகப்பன் இந்த நாட்களில உங்களுடைய பிள்ளையை நீர் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நீர் அதிகமாய் ஆண்டவரே பிள்ளையை நீர் பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். பிள்ளைகள் வாழ்வில ஒரு நன்மையும் குறைபடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற காரியங்களை நீங்க செய்யுங்க இசப்பா. படிக்கும் பொழுது இசப்பா உங்களுடைய பிள்ளையோடு இருங்க சாமி. நீர் எந்த நோக்கத்துக்கு அந்த பிள்ளைய படிக்க வைத்திருக்கிறீர்களோ ஆண்டவரே, அந்த நோக்கம் நிறைவேறும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா. அவங்க ஃபுல் ஃபேமிலி உங்களுடைய கருத்துல தருகிறேன் சாமி. சந்தோஷமும் சமாதானமும் அவர்கள் மத்தியில இருந்து கர்த்தாவே உங்களுடைய நாமத்திற்காக ஜீவிக்க நிற்கிறபை பாராட்டுங்க ஏசப்பா. இந்த இரவு அப்பா, நாங்க பெர்லின்காக ஜெபிக்கிறோம். மம்மி, டாடி, அவங்க பாட்டிக்காக ஜெபிக்கிறோம் சாமி ராஜா. நீர்தாமே கர்த்தாவே அவங்களுக்கு நல்ல ஜீவன், ஆரோக்கியம், பலனை கொடுத்து அவர்களை வழி நடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சாமி தகப்பனே. அப்பா, அவங்க படிக்கிற இடத்துல நல்லபடியா படித்து முடிக்க நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சாமி. உங்களுடைய நாம மகிமைப்பட கர்த்தாவே அவங்க செய்கின்ற எல்லா காரியத்தையும் நீர் வாய்க்க செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா. அப்பா, ரேஷ்மா சிஸ்டருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அவங்க படித்துக் கொண்டிருக்கிற படிப்புக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அவங்களுடைய கருத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவங்க இருதயத்துல நீங்க ஆளுகை செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்கள் சரீரத்தை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. உடல் இருக்கிறதான எல்லா விதமான உபாதைகளை ஆண்டவர் நீர் எடுத்து போடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி, ஸ்பியர்ஸ் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, அவர்கள் இருதயத்திலே ஆண்டவரே ஒரு மகிழ்ச்சியை நிரப்பி ஒரு சமாதானத்தை வைத்து உங்களுடைய வழிகளில் நடத்தி கர்த்தாவே
உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படும் அளவுக்கு தகப்பனே நீங்க மாற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே படிக்கிற படிப்பை ஆசீர்வதிங்க டாடி. நல்ல ஆண்டவரை ஹெல்த் கட்டளையிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற காரியங்கள் செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நன்றி சாமி ராஜா. இசப்பா வருஷாக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா வருஷா கூட தினத்தினத்துக்குமே சாட்சியோடு வருவா டாடி. அப்பா இன்றைக்கு கூட தகப்பனே வர முடியாம ஆண்டவரே பிள்ளைக்கு என்னவோ தெரியல தகப்பனே நீங்க பாத்துக்கொள்ளுங்க இசப்பா. அப்பா எல்லா ஹர்டில்ஸ் எடுத்து போடுங்க சாமி. அப்பா நாளைக்கு நாளைய தினத்துல இன்னும் யாரெல்லாம் வராம தடைபட்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை நீர் அழைத்து வரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். பிரீதா சிஸ்டருக்கா ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்களின் குடும்பமாக நீர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே அவங்க விசுவாசத்தை உயர்த்தி நீங்க உங்களுடைய நாமத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க சாமி ராஜா. அப்ப மேலின்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மேலினை ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. பிள்ளை மகிழ்ச்சியாய் வளர உங்களுடைய வழியில நடக்க கர்த்தாவே உதவி செய்யுங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிறதான எல்லாவின் பிசாசின் கிரியைகள் அந்தகார கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்துல உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா. நீர்தாமே தகப்பனே அவர்கள் வழியை செவ்வையாக்கி குடும்பத்திலே சமாதானத்தை வைக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். போராட்டங்களுக்கு ஆண்டவரே ஒரு முற்றுப்புள்ளியை கொண்டு வரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அப்ப உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீர் யுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. டேவிட் பிரதருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே நீர் அவரை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர் கையிட்டு செய்கின்ற காரியம் எல்லாம் வாய்க்கட்டும் ஏசப்பா. அவங்க குடும்பத்துல ஒரு சமாதானத்தை நீர் கட்டளையிடும். அவர்கள் தேவைகள் எதுவா இருந்தாலும் அவர்களை நீர் சந்திக்க கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி தகப்பனே ஏசப்பா. அனிதா ரெபெரியோ மேம்காகவும் பிரதருக்காகவும் மிஷலுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மிஷலுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அந்த பரிபூர்ணமான சுகத்துக்கு நன்றி சாமி. அவங்க வேலை இடத்துல தகப்பனே நீங்க பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். மேமுக்கு கண்களில கொடுத்திருக்கிறதான அந்த நல்ல ஒரு சுகத்திற்காக துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ரோஸ்லின் அனிதா மேம்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. அவர்களையும் நீர் சுகபத்திரமாய் பாதுகாத்து வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த குடும்பத்திலே உண்மை நம்பி வந்த பிள்ளைகளை நிச்சயமா நீர் ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டீரப்பா. அப்பா இந்த குடும்பத்திலே ஒரு நாள் 2 நாள் கலந்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய பிரசனம் உங்களுடைய சமாதானம் அவர்களை தங்கியிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த இரவு நேரத்துல ஏசப்பா எந்த ஒரு அநீதியோ எந்த ஒரு அக்கிரமமோ எந்த ஒரு தீமையோ எந்த ஒரு ஆபத்தோ அவர்கள் வாசலில வராதபடிக்கு அவங்க குடும்பத்துக்குள்ள நேரிடாதபடிக்கு மேற்கொள்ளாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க அப்பா. அவங்க ஒவ்வொருவரின் வீட்டுக்குள்ளாரும் அவர்கள் சிறுசின் மீது உங்களுடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிசாசின் கண்களுக்கு மறைத்து இசப்பா உம்முடைய நாமத்திற்காக பிழைத்திருக்க நீர் கிருபை பாராட்டுங்க. தினத்துக்குமே சாட்சியா இருக்க உதவி செய்யுங்க அப்பா. நீங்க சீக்கிரத்துல வர இருக்கிறீரே சாமி. அப்பா நீங்க வரும்பொழுது அப்பா எங்களை குடும்பமாக தகப்பனே நீர் எங்களை எடுத்துக்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம் இசப்பா. அப்பா உங்களுடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி அப்பா உங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உன் நாம மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் அப்பா. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமை நாமத்துக்கு எடுக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேள்வியுள்ள பிதாவே ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு உண்டாவதாக. இந்த இறை வேண்டலை செய்த சகோதரியுடைய குடும்பத்தையும் சகோதரின் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் செய்கிற எல்லா வேலைகளும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. இதற்கு முன்பதாக ஜெபித்த ஆனுடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபங்களிலே குடும்ப ஜெபங்களிலே இந்த விண்ணப்பங்களை குறித்து நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு ஜெபிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளில கடந்து கொண்ட குடும்பங்களோடு இருக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி கர்த்தர் மென்மேலும் சத்துவத்தை கொடுத்து உங்களுடைய குடும்பங்களை சமாதான சந்தோஷத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். God bless you. Stay blessed. God be with you, everyone. Amen. Thank you, brother. Good night. Thank you, sister. Good night. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Anto. God bless you. God bless you and your family, everyone. Thank you. Thank you so much.